विद्यार्थी मित्रों, प्रवाह विद्युत प्रकरण में आपणे गया वखते किरचॉफनो नियम जोयो। किरचॉफनो पहलो नियम जंक्शन लो, जेने किरचॉफ करंट लो पण आपणे कहीए छीए केसीएल। त्यारबाद किरचॉफनो बीजो नियम पण आपणे जोयो, जेने केवीएल पण आपणे कहीए छीए। अति महत्वना आ बंने नियमों नी मददथी आपणे कोईपण नेटवर्क जे छे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टन्स जे छे एनो समतुल्य अवरोध केवी रीते मळे ते समजवानो प्रयास कर्यो। कोई एक नेटवर्क ने घणी बधी रीते सॉल्व करी शकातुं होय छे, तो आओ आजे आपणे बीजी केटलीक रीतो जे छे तेनो अभ्यास करीए। आ खूब महत्वना विडियो छे, ध्यानथी समजवानो प्रयत्न करीए अने वधु स्पष्ट अने क्लियर बनीए। विद्यार्थी मित्रों, आज आपणे कोईपण नेटवर्क होय एना दरेक जे अवरोध छे ते दरेक अवरोधमां प्रवाह अने स्थितिमाननो तफावत शोधवाना छे। कोईपण सर्किट छे, सर्किट में गमे तेटला अवरोध होय ते दरेक अवरोधमांथी पसार थतो प्रवाह के अहींया तमे ए मीटर लगावो तो केटलो करंट अने वोल्ट मीटर लगावो तो केटला वोल्टेज जे छे, स्थितिमाननो तफावत जे छे केटलो छे ते केवी रीते मेळवी शकाय ते बाबत आपणे अलग अलग रीते शीखीशुं। ते पहेला याद करी लो के श्रेणी जोडाण होय तो एमां आई कॉमन होय, आई अचल होय बधा रेजिस्टन्स में, बधा अवरोध में। ध्यानथी समझी लेजो। अने पोटेन्शियल डिफरंट वोल्टेज जे छे ते बदलाय अवरोधोना मूल्य प्रमाणे। समांतर जोडाण होय तो वी अचल होय, वोल्टेज जे छे ते दरेक में समान होय, परंतु आई जे छे ते बदलाय छे। आवुं आपणे अगाऊ शीख्या था। अने ते पण श्रेणी के समांतर जे छे एमां एक ज सीरीज में एक वायर में रहेला अवरोधों माटे। ओमनो नियम छे V इज इक्वल टू IR माटे I इज इक्वल टू V बाय R। तो आ त्रणेय त्रण बाबतो जे छे एने आपणे याद राखीशुं। हवे तेनो उपयोग आपणे करीए। तो मानी लो के सौथी पहेला एक आ नेटवर्क जुओ, सर्किट छे। आपणे दरेक अवरोध R1 छे, R2 छे, दरेक मांथी वहेतो प्रवाह शोधवो छे अने दरेक में केटलो स्थितिमाननो तफावत छे ते शोधवो छे। राइट। तो मानी लीए के अहींयाथी आवी रीते आम करंट जे छे ते पसार थाय छे, श्रेणी जोडाण देखाय छे। हवे सौथी पहेલું काम छे नेटवर्कनो समतुल्य अवरोध शोधी लेवो। तो समतुल्य अवरोध आपणने खबर छे 4 ने 2 6 थाय। करंट शोधीए तो I इज इक्वल टू V बाय R 12/6 એટલે 2 एम्पियर नो करंट अहींयाथी पसार थाय छे। ए तमने देखाय छे। आम फरतो 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 अहींया आवे छे। तो आमां पसार थतो करंट पण 2 एम्पियर छे, आमां पसार थतो करंट पण 2 एम्पियर छे। हवे वात रही वोल्टेज। तो आना केटला वोल्टेज, आना केटला वोल्टेज। तो आपणे दर वखते वोल्टेज माटे आ सूत्र नक्की करीशुं के भाई अहींया जोईए तो एम थाय के भाई V1 आपणे कही दीए तो एम कहेवाय के भाई V1 पहलो जे अवरोध छे एमां I R1 तो I छे 2 एम्पियर अने रेजिस्टन्स छे 2 तो इज इक्वल टू 4 वोल्ट। तो अहींया जे V वोल्टेज जे छे, वोल्टेज ड्रॉप ते केटलो छे तो 4 वोल्टेज नो। आना माटे जोईए तो एने कही दीए V2 इज इक्वल टू IR2। तो I जे छे ई केटलो छे तो 2 एम्पियर छे अने R जे छे ई केटलो छे 4। तो इज इक्वल टू 8 वोल्ट। तो आम पण 12 वोल्ट छे तो 8 अने 4 12 आवी रीते एनी वहेंचणी थाय छे। तो सौथी पहेला आपणे कर्युं शुं? तो सौथी पहेला समतुल्य अवरोध शोधो ए पहेलुं कदम छे। समतुल्य अवरोध मांथी बेटरी मांथी निकळतो प्रवाह जे छे ते आपणे जोयो
કે ભાઈ આટલા જેટલા એમ્પિયર બેટરીમાંથી નીકળે એટલા એમ્પિયર બેટરીમાં પાછો આવે. અને ત્યારબાદ V ઇઝ ઇક્વલ ટુ IR ની મદદથી આપણને ખબર પડી કે ભાઈ અહીંયા વોલ્ટેજ 4, અહીંયા વોલ્ટેજ 8, કરંટ તો દરેકમાં સમાન છે. તો દરેક અવરોધમાં પ્રવાહ અને સ્થિતિમાનનો તફાવત મેળવ્યો. આગળ આપણે વધુ દાખલા કરીશું એટલે આપણને વધુ આ બાબત સમજાતી જશે. ત્યારબાદ બીજું આપણે એક સર્કિટ લીધી છે, સમાંતર જોડાણ છે, 12 વોલ્ટ છે. આવી રીતે અહીંયાથી કરંટ નીકળશે આવી રીતે. તો પહેલું કામ છે સમતુલ્ય અવરોધ. તો 6 અને 3 નું પેરેલલ જે છે એ તમને ખબર છે કે 2 આવશે, છતાંય તમને એવું લાગતું હોય કે પ્રૂવ કરવું છે તો તમે આવી રીતે પ્રૂવ કરી શકો છો. ઉપર ગુણાકાર નીચે સરવાળો, એટલે કે 6 ગુણ્યા 3 અને 6 પ્લસ 3 એટલે 18, 9 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2. તો 2 ઓમ જે છે સમતુલ્ય અવરોધ છે અહીંયાથી. તો સૌથી પહેલા આપણે I મેળવી લઈશું. તો I કેટલા એમ્પિયર છે? તો I મળ્યો તમને 6 એમ્પિયર. હવે અહીંયા 6 એમ્પિયર આવ્યો છે, અહીંયા 6 એમ્પિયર છે. હવે 6 એમ્પિયર ડિસ્ટ્રીબ્યુટ થશે, અહીંયા વિભાજિત થશે. તો કઈ રીતે શોધવાનું? તો આપણે ઓમનો નિયમ શીખ્યા છીએ. તો ઓમના નિયમ મુજબ કરંટ જે છે એ આપણે મેળવવો હોય તો I નું સૂત્ર છે I ઇઝ ઇક્વલ ટુ V/R. તો માની લઈએ કે અહીંયાથી આ બ્રાન્ચમાં કરંટ જાય છે એ I1 જાય છે, આ બ્રાન્ચમાં કરંટ જાય છે એ I2 જાય છે. તો આપણે એમ લખી શકીએ કે ભાઈ I1 જે છે એ કરંટ આવશે V/R1. તો V તો બધી જગ્યાએ સમાન હોય, સમાંતર જોડાણ છે એટલે 12 વોલ્ટ 12 વોલ્ટ. તો અહીંયા આવશે 12/6 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2 એમ્પિયર. જ્યારે બીજી બ્રાન્ચમાં આવશે I2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ V/R2. તો એ આવશે 12/3 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 4 એમ્પિયર. તો 4 ને 2 6 એમ્પિયર ડિસ્ટ્રીબ્યુટ એવી રીતે થયો કે અહીંયા 2 એમ્પિયર જશે I1 બ્રાન્ચમાં અને I2 બ્રાન્ચ છે એમાં 4 એમ્પિયર જશે. ફરીથી તમે ચેક કરશો 12 વોલ્ટ આવે કે કેમ, તો એ તમને આ જ રીતે ખબર પડશે કે અહીંયા 4 છે તો 4 તેરી 12 V ઇઝ ઇક્વલ ટુ IR, અહીંયા 6 દુ 12 V ઇઝ ઇક્વલ ટુ IR. તો આ એક રીત છે કે દરેક બ્રાન્ચમાં વોલ્ટેજ અને કરંટ આપણે કેવી રીતે વહેંચણી કરીએ છીએ. પહેલું સ્ટેપ છે સમતુલ્ય. પછી કરંટ મેળવી લો, પછી કરંટ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન અથવા વોલ્ટેજ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન કઈ રીતે થાય છે તે છે. આના દાખલાની એક બીજી અતિ મહત્વની રીત છે, તમે જુઓ, જેનો ઉપયોગ આપણે કરીએ છીએ. તો આ છે બીજી રીત. અહીંયા જુઓ, ધારો કે આવું કોઈ નેટવર્ક હોય, કરંટ I1 I2 એવી રીતે વહેંચાતો હોય, ગમે તેટલી 3 બ્રાન્ચમાં હોય, અવરોધોને I1 R1 R2 કહી દઈએ. તો I1 જેમ I2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1/R1 જેમ 1/R2. આ રેશિયો છે, આ પ્રમાણ છે. એનો ઉપયોગ કરીને પણ, આ રીતનો ઉપયોગ કરીને પણ આ દાખલો આપણે ગણી શકીએ છીએ. એ બીજી રીત છે, આપણે જે આપણને ફાવે તે. આપણે સૌથી પહેલું આ સ્ટેપ તો લેવું જ પડશે એમાં. બીજી રીતમાં પણ આ સ્ટેપ લેવાનું છે. તો ખબર પડી ગઈ કે ભાઈ આ કરંટ જે છે એ 6 એમ્પિયર અહીંથી દાખલ થયો છે, આટલું જાણીએ છીએ. અવરોધના મૂલ્યો જાણીએ છીએ. તો પેલા બંનેનો સરવાળો કેટલો થાય? 6 એમ્પિયર. હવે રેશિયો મૂકીએ I1 જેમ I2. ધ્યાન રાખશો બરાબર, આ મોસ્ટ IMP રીત છે અને શોર્ટકટ છે એકદમ. તો અહીંયા પહેલો રેઝિસ્ટન્સ કોઈ પણ છે એને આપણે કહી દઈએ 1/3. બીજો રેઝિસ્ટન્સ છે 6 ઓહમનો, તો અહીં લઈ લીધું 1/6. હવે શું કરવાનું? કોઈ એવી સંખ્યા વડે આપણે ગુણાકાર કરવાનો છે કે જેથી બેલેન્સ થઈ જાય. ગમે તે સંખ્યા, ધારો કે 6 લઈએ, આપણને ખબર છે કે 6 વડે કરીએ તો 6 વડે આને ગુણવાનું, 6 વડે આને ગુણવાનું. તો આને 6 વડે ગુણાકાર કરો એટલે 2 આવે, આને 6 વડે ગુણાકાર કરો એટલે 1 આવે. તો 2 જેમ 1 નું પ્રમાણ છે એ ખબર પડી જાય. આ બંનેનો સરવાળો કરો, 2 ને કેટલા થાય? 3. તો I1 હોય તો પહેલાનો વારો લીધો, બંનેનો સરવાળો છેદમાં અને ટોટલ કરંટ અહીંયા. થોડું પહેલી વાર આપણને એમ લાગશે કે કઈ રીતે થાય છે. ઠીક, બરાબર ધ્યાન રાખશો. 3 દુ 6 4 એમ્પિયર કરંટ જે આપણે અહીંયા શોધો તો 4 એમ્પિયર દેખો સીધો આવી ગયો છે. I2 એટલે આનો વારો લેશું, 1 છેદમાં આ બંનેનો સરવાળો ગુણ્યા ટોટલ કરંટ.
તો 2 એમ્પિયર. તો આ રીતે પણ તમે કરંટને શોધી શકો છો. આ રીતે તમને કરંટ મળી જાય છે. ત્રીજી એક એમ પણ આમાં કહી શકીએ કે ભાઈ આ જે છે એમાં અહીંયા વોલ્ટેજ 12 છે, તો એનો અર્થ એવો કે આ બંનેમાં 12 જ હોય, પેરેલલ હોય તો વોલ્ટેજ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન આમ પણ તમે કરી શકો. પહેલા 12 વોલ્ટ શોધી લો, તો પહેલા 12 વોલ્ટ તમને મળી ગયા. પછી તમે V I શોધવો છે, I1 I2. જેવું તમે સમતુલ્ય અવરોધ શોધો તો સમતુલ્ય અવરોધમાં વોલ્ટેજ ખબર પડી ગઈ 12 વોલ્ટેજ આને મળે છે. તો 12 વોલ્ટેજ મળતા હોય તો પછી તરત જ એ બંને માટે 12 જ હોય, જેનું સમતુલ્ય છે. તો પછી આ બંનેનો R અને V નો ભાગાકાર કરીને પણ I1 અને I2 તમે શોધી શકો. તો ઘણી બધી રીત છે. આપણે વધુ આગળ સમજીએ અને ઉદાહરણો એટલે આપણને ખ્યાલ આવશે. તમે કોઈ પણ એક રીતે ગણી શકો છો, પરંતુ આ મોસ્ટ IMP છે. માની લો કે કોઈ આવું નેટવર્ક છે, એમાં તમને કરંટ પહેલેથી આપી દીધો. ધારો કે 10 એમ્પિયર કરંટ રન થાય છે. 3 બ્રાન્ચમાં વહેંચાય છે, I1 I2 I3, અને 1, 2 અને 3 ઓહ્મ અવરોધ છે. તો ત્રણેયનો સરવાળો કેટલો છે? 10. I1 જેમ I2 જેમ I3, 1/1, 1/2, 1/3. હવે કોઈ એક એવી સંખ્યા આપણે લઈએ કે બધાને સાદું રૂપ થાય, તો 6 લઈ લઈએ. તો 6 વડે આનો ગુણાકાર કરો તો 6 એકા 6. અહીંયા 6 વડે ગુણાકાર કરો તો 3. અહીંયા 6 વડે ગુણાકાર કરો તો 2. તો આ કરંટ જે છે એ 6 જેમ 3 જેમ 2 ના પ્રમાણમાં ડિસ્ટ્રીબ્યુટ થાય છે. રાઈટ? આ બધાનો સરવાળો કરી નાખો. 6 ને 3 9 ને 2 11. હવે પહેલાનો વારો લો તો 6 છેદમાં ટોટલ 11 ગુણ્યા કરંટ. અહીં સાદું રૂપ તમે આપી શકો. એ અત્યારે ગુણાકાર શીખવાડવાનો કોઈ ટાઈમ છે નહીં કે ગુણાકાર તમે કરો, એ તમને આવડે છે, જે આવે તે. 3 ટોટલ 11, અહીંયા કરંટ 2 ને ઉઠાવો, એમનો સરવાળો એના છેદમાં મૂકો, કુલ કરંટ લઈ આવો. તો તમને I1 I2 I3 જે છે તે તમને મળી જાય છે આવી રીતે. તો આ એકદમ એક ઇઝી રીત છે. આવી રીતે તમે મેળવી શકો. હવે I1 I2 I3 મળી ગયું અહીંયા, તો બધાની વેલ્યુ જે રાખીને તમે અહીંયા I1 I2 મળી જાય તો વોલ્ટેજ પણ ડિસ્ટ્રીબ્યુટ તમને ખબર પડી જશે કે અહીંયા કેટલા વોલ્ટેજ છે, અહીંયા કેટલા વોલ્ટેજ આવશે, અહીંયા કેટલા વોલ્ટેજ આવશે. કેમ કે વોલ્ટેજનું સૂત્ર શું છે કે V is equal to IR. તો ત્રણેય જગ્યા ઉપર મૂકી દો અને એ ઇઝ ઇક્વલ આવશે. કેમ કે જોડાણ કેવું છે? સમાંતર છે. તમે ટ્રાય પણ કરી શકો છો. આપણે બહુ બધા આવા MCQ સોલ્વ કરવાના છે, દાખલા સોલ્વ કરવાના છે, પણ આ રીત જે છે એ તમે 2 મહત્વની ધ્યાનમાં રાખો. નેટવર્કનો સમતુલ્ય અવરોધ શોધીને પ્રવાહ શોધો. અહીંથી 2 ઓપ્શન છે. તમે પહેલા પ્રવાહ શોધી લો પછી વોલ્ટેજ મેળવો, અથવા પહેલા વોલ્ટેજ શોધી લો પછી પ્રવાહ મેળવો. એક વાત છે. બીજી વાત, પ્રવાહ મેળવવાની આ બીજી રીત છે. પ્રવાહ તમે આમ પણ મેળવી શકો છો, જેમથી, જે સૌથી શોર્ટ છે. તો જોઈએ વધુ MCQ આગળ. એક શ્રેણી સમાંતરનું મિશ્ર પ્રકારનું એક નેટવર્ક જોઈએ. જુઓ, અહીંયા આવી રીતે દરેક અવરોધ જે છે એમાં પ્રવાહ અને વોલ્ટેજ શોધો. તો સૌથી પહેલું તો 2 રીત છે. આપણે બંને રીતે દાખલો ગણીએ છીએ. ચલો, પહેલા આમનો સમતુલ્ય, આખા સર્કિટનો સમતુલ્ય અવરોધ લો તો R1 ડેશ, આ ત્રણેય માટે ડેશ લઈએ તો 1/2, 1/3, 1/6. એનું લસા તમે લઈને કરશો એટલે એક આન્સર આવશે. 6 લસા તમે લઈ લેશો એટલે તમને ખ્યાલ આવી જશે. કેમ કે 6 જ લસા તમે લો તો અહીંયા 3, અહીંયા 2 અને અહીંયા 1, એટલે 3 ને 2 5 અને 1 6, 6 કેન્સલ એટલે 1. અને એની સાથે આ શ્રેણીમાં થશે તો 4 ને 1 5 ઓહ્મ રેઝિસ્ટન્સ સર્કિટનો ફાઇનલ થશે. હવે આપણે પ્રવાહ શોધી લઈશું. કેટલી ખબર પડી? 2 એમ્પિયર. તો આપણને પાકો ખ્યાલ આવી ગયો કે આ સર્કિટમાં અહીંયાથી આમ 2 એમ્પિયર જાય છે. તો અહીંયા તો સ્પષ્ટ છે 2 એમ્પિયર જ જવાનું છે આમાં, પણ 2 એમ્પિયર અહીંયાથી ડિસ્ટ્રીબ્યુટ થશે 3 ભાગમાં, I1 I2 I3. રાઈટ? તો પહેલી રીત જે છે, પ્રથમ આપણે પ્રવાહ શોધી લીધો છે. દેખો, તો જો આ રીત આપણે આવવા દઈએ કે ત્રણેયનો સરવાળો 2 એમ્પિયર ખબર પડી ગઈ. હવે I1 જેમ I2 જેમ I3 બરાબર 1/2, 1/3, 1/6. 6 વડે ગુણાકાર કરીશું બધાને. તો 6 વડે ગુણાકાર કરો એટલે 3, 6 વડે ગુણાકાર કરો એટલે 2,
6 વડે ગુણાકાર કરો એટલે 1. આનો સરવાળો કરીશું 3 ને 3 6. પહેલાનો વારો લઈશું 3, આનો સરવાળો છેદમાં કુલ પ્રવાહ. જો આ બધા દાખલામાં એક જ રીતનું અપનાવું છું, ધ્યાન રાખો. તો 1 એમ્પિયર કરંટ આ બ્રાન્ચમાંથી જતો હશે, આમ આનો મતલબ થાય છે, રાઈટ. ત્યારબાદ અહીંયા I2, તો I2 માટે શું થશે? બીજા નંબરને ઉઠાવો, એના છેદમાં એનો સરવાળો મૂકી દો, ઉપરથી પ્રવાહને લઈ આવો. તો 3/2 એમ્પિયર કરંટ જે છે આ બ્રાન્ચમાંથી જાય છે. અને ત્યારબાદ ત્રીજું તમે શોધો, અથવા તો બેમાંથી આ બંનેને બાદ કરી નાખો. ટોટલ 2 એમ્પિયર છે, એમાંથી આટલો બાદ કરી નાખો તો પણ તમને આ મળવાનો છે. આપણને ખબર પડી કે 1 એમ્પિયર ગયો. હવે 1 એમ્પિયરના 2 બીજા ભાગ થાય છે, કુલ 2 એમ્પિયર છે. તો એક 2/3 હોય તો 3માંથી 2 ભાગ આવી ગયા, તો 3માંથી 1 ભાગ જ વધ્યો હશે. એમ ન કરવું હોય તો I બરાબર આપણે જે રીત છે એ પ્રમાણે ટોટલ અને 2, તો આ પ્રમાણે. અને I જે આ છે એમાં તો 2 એમ્પિયર કરંટ પસાર થવાનો છે. બધા અવરોધનો કરંટ આપણને મળી ગયો. હવે વોલ્ટેજ શોધવાના છે. તો આમાં કેટલા વોલ્ટેજ આવશે? તો જો V1 = I1 R1. તો કરંટ કેટલો છે? 1 એમ્પિયર. અને અવરોધ કેટલો છે? 2 એમ્પિયર. તો 1 × 2, તો આને મળશે 2 વોલ્ટેજ. આ આવશે 2 વોલ્ટ. હવે બધામાં 2 વોલ્ટ આવવા જોઈએ, કેમ કે સમાંતર જોડાણ છે, છતાં પણ આપણે મેળવીએ છીએ. I2 R2 સાબિતી આપણે એકવાર આપી દીધી, દર વખત એની જરૂર નથી. તો કરંટ 2/3 એમ્પિયર, અવરોધ 3, કેન્સલ 2 વોલ્ટ. ત્યારબાદ ત્રીજો જે છે એનો કરંટ 1/3 અહીંયા, અને રેઝિસ્ટન્સ 6, તો 2 વોલ્ટ. તો આપણને ખબર પડી કે આ બધામાં 2 વોલ્ટ 2 વોલ્ટ 2 વોલ્ટ ટ્રાન્સફર થશે. જ્યારે અહીંયા જે છે એના માટે V કેવી રીતે મેળવશું? તો V = IR, તો 2 × 4 એટલે કેટલા આવશે? 8 વોલ્ટ. તો કુલ 10 વોલ્ટ આવી રીતે ડિસ્ટ્રીબ્યુટ થયા. અહીંયા આવી ગયા 8 વોલ્ટ. આવી રીતે થાય. રીત બીજી કેવી છે? તો બીજી રીત, પહેલા વોલ્ટેજ શોધી લેવાના. આ કરંટ કાંઈ જ નહીં, આ વોલ્ટેજ કાંઈ જ નહીં, પહેલા જ અહીંયા આવી જવાનું કે ભાઈ આનું સમતુલ્ય, તો કે 4 અને 1 5. હવે કેટલા વોલ્ટેજ છે? 10. તો અહીંથી 10 વોલ્ટેજ જે છે પસાર થઈ ગયા છે. હવે આને કેટલા મળશે? તો V = IR, એટલે આને મળશે 8 વોલ્ટેજ, આને મળશે IR 2 વોલ્ટેજ. તો આપણને શું ખબર પડી ગઈ કે ભાઈ આના 8 વોલ્ટેજ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન. પહેલા વોલ્ટેજ પ્રવાહ આપણે નથી જાણતા, ટોટલ કરંટ કેટલો છે એ ખબર નથી આપણને, ડિસ્ટ્રીબ્યુશનની 2 એમ્પિયર ખ્યાલ છે, પણ એ આમાં કઈ રીતે વેચાવાનો એ નથી ખબર. I1 I2 આપણે નથી મેળવ્યું, આ પણ નથી મેળવ્યું, I પણ અહીંથી. તો 8 વોલ્ટ ખબર પડી ગઈ. પછી ખબર પડી ગઈ કે અહીંયા જો 2 વોલ્ટ હોય તો એ ત્રણે માટે સરખું જોઈએ, કેમ કે એ જેનું સમતુલ્ય છે એમાં માટે છે. તો અહીંયા બધાને કેટલા મળશે? 2 વોલ્ટ 2 વોલ્ટ 2 વોલ્ટ. હવે I1 એટલે શું થાય? તો કે V/R, તો 2/2 1 એમ્પિયર. પહેલા વોલ્ટેજ મળી ગયા. ફરીથી કે પહેલા તમે આ સર્કિટ બનાવીને V = IR થી વોલ્ટેજ મેળવી લો. વોલ્ટેજ પહેલા મળી ગયા તો ખબર પડી કે આ અવરોધ છે 4 વોલ્ટ 8 વોલ્ટ ખાય છે, અને આ ત્રણેય મળીને 2 વોલ્ટ ખાય છે, રાઈટ. હવે બધા પાસે વોલ્ટેજ લખીને કે કરંટ કેવી રીતે ડિસ્ટ્રીબ્યુશન થશે? તો પહેલો કરંટ છે તો આપણું સૂત્ર છે V/R1, 1 એમ્પિયર કરંટ આ લેશે. બીજામાં તો કે 2/3 એમ્પિયર આ લેશે, અને ત્રીજામાં તો કે 1/3 એમ્પિયર આ લેશે. દેખો આ રીત આન્સર સરખા આવે છે, જુઓ તમે, રાઈટ. અને આ કેટલો કરંટ લેશે? તો કે 2 એમ્પિયર. એ તો પહેલા સર્કિટમાં 2 એમ્પિયર આપણને રિક્વાયર હતી એટલે શોધ્યો હતો, તો 2 એમ્પિયર. તો આવી રીતે 2 રીતે તમે કરી શકો છો. પહેલા વોલ્ટેજ લાવી શકો, પહેલા કરંટ પણ લાવી શકો છો. આપણે વધુ આગળ રીત જોઈએ, વધુ નેટવર્કને સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ. જુઓ અહીંયા એક નેટવર્ક છે. તમારે દરેક વખતે વિડીયો પોઝ કરી અને આ જાતે સોલ્વ કરવાનો ટ્રાય કરવાનો છે. પછી ન ખબર પડે તો આપણે ગણતરી જોવાના છીએ. દેખો, તો સૌથી પહેલું કામ આપણું શું છે? સમતુલ્ય અવરોધ બધા શોધવાના છે. અહીંયા છે 12 અને 6, એનો 4 મળશે. તમને એ આવડે છે એટલે હું કરાવતો નથી. ઉપર ગુણાકાર, નીચે સરવાળો, એમ કરીને તમારે એક તો મેં લખી નાખ્યો 4. 3 તો 3 છે જ, 12 અને 4 તો એ 3 મળશે. તમે ટ્રાય કરી શકશો ટોટલ તમારી રીતે પ્રયત્ન કરીને, અને તમને એ આવડે છે. તો મેં અહીંયા પહેલાં
શોધી લીધું. ત્યારબાદ આર ઇક્વલ મને ખબર પડી ગઈ કેટલો મળે છે 10. I ઇઝ ઇક્વલ ટુ V બાય R મને ખબર પડી ગઈ કે 1 એમ્પિયર કરંટ આ સર્કિટમાંથી પસાર થાય છે. તો આ જે સર્કિટ છે એમાં આપણને ખ્યાલ આવી ગયો કે I ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 એમ્પિયર, અહીંયાથી ગયો 1 એમ્પિયર. આ બધાને આવી રીતે 1 એમ્પિયર કરંટ જે છે તે બધે ફરે છે સર્કિટમાં, એ આપણને ખ્યાલ આવી ગયો. આપણું સવાલ શું છે, દરેક અવરોધ જે છે એમાં વોલ્ટેજ અને કરંટ શોધવું છે. તો કોઈ પણ એક રીત તમે વાપરી શકો છો. હું પહેલી રીત તમને શીખવાડું. તો અહીંયા 1 એમ્પિયર આવ્યો, એ ડિસ્ટ્રીબ્યુટ થયો I1 અને I2. તો મને ખબર છે કે I1 પ્લસ I2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 એમ્પિયર. I1 જેમ I2 1/12 1/6. તો શું આવશે, 12 વડે ગુણાકાર કરો તો 1/2 મળી ગયું મને. હવે 1 અને 2 નો સરવાળો કેટલો થશે, 2 ને 1 3, પહેલો વારો લીધો, પહેલા અંશમાં 1 છેદમાં બંનેનો સરવાળો ગુણ્યા 1, તો 1/3 1 એટલે 1/3 એમ્પિયર કરંટ જે છે એ આ 12 વોલ્ટેજ વાળી બ્રાન્ચમાં જશે આમાં. હવે આમે ખબર પડી જાય કે 2/3 જ બીજી બ્રાન્ચમાં હશે, કેમ કે ટોટલ તો 1 જાય છે. છતાં પણ તમે આ ગણતરી કરો તો 2/3 ગુણ્યા 1, તો 2/3 એમ્પિયર કરંટ અહીંયાથી પસાર થાય છે. વોલ્ટેજ બંનેના ગણી લો, આ કેટલા વોલ્ટેજ લેશે, આ કેટલા વોલ્ટેજ લેશે. તો V1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ I1 R1. તો કરંટ છે 1/3, રેઝિસ્ટન્સ છે 12, 4 વોટ લે છે, 4 વોલ્ટેજ. જો આ 4 વોલ્ટેજ લે તો આપણને કેટલા હશે, 4 વોલ્ટેજ. છતાં આપણે એકવાર સાબિતી આપી છે, બાકી આવી સાબિતી આપવાની જરૂર નથી. સમાંતર જોડાણ છે અને એક અવરોધ છે એટલે વોલ્ટેજ સમાન હશે બંનેમાં, રાઈટ. તો 4 વોલ્ટ જે છે એ આ નેટવર્ક જે છે તે લે છે. અહીંયા જોશો તો આનો કરંટ તમને ખબર છે 1 એમ્પિયર, એ આપણે જાણીએ છીએ. અને V ઇઝ ઇક્વલ ટુ IR કરો તો તમને વોલ્ટ પણ મળવાના છે. તો હવે આના માટે જોઈએ અને I3 I4 કહું તો આ કેવું થશે, બંનેનો સરવાળો 1 1/12 12 વડે ગુણાકાર 1/3 નું પ્રમાણ છે, 3 ને 1 4, તો 1/4 એમ્પિયર અહીંયા અને 3/4 એમ્પિયર અહીંયા કરંટ જશે. હવે વોલ્ટેજ કઈ રીતે મળશે, તો IR. તો IR જે છે એના માટે તમે કહી શકશો કે ભાઈ IR, તો I છે 1/4 એમ્પિયર, આ બ્રાન્ચમાં કરંટ જાય છે 1/4 એમ્પિયર અને અવરોધ છે 12 એટલે 3 વોલ્ટ લે છે. જો આ 3 વોલ્ટ હોય તો આ 3 જ વોલ્ટ હોય, છતાં પણ આપણે ગણતરી કરીને મેળવ્યા 3 વોલ્ટ. તો આ 3 વોલ્ટ બંનેમાં, તો દરેક અવરોધ મેળવે છે 3 વોલ્ટ. અહીં આનો કરંટ જે છે 1/4 એમ્પિયર, આનો 3/4 એમ્પિયર. એકના આવી રીતે 2 ભાગ પડે છે, ડિસ્ટ્રીબ્યુટ થાય છે. અને અહીંયા તમે V ઇઝ ઇક્વલ ટુ IR કરશો તો 3 વોલ્ટ. તો આ જે છે એ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન છે વોલ્ટેજનું. તો 3 3 6 અને 4 10 વોલ્ટેજ જે છે એ સર્કિટના ડિસ્ટ્રીબ્યુટ થઈ ગયા છે. પહેલા વોલ્ટેજ શોધી લેવા હોય તો મેં તમને પહેલા કીધું હતું કે આ લેશે 4 વોલ્ટ, જેનું આ સમૂહ છે એ લેશે 4 વોલ્ટ. અહીં 2 જગ્યાએ 4 4. હવે આ આખું કેન્સલ, આ નહીં આવે, સીધો સમતુલ્ય અવરોધ શોધીને દાખલો ચાલુ છે. પહેલા વોલ્ટેજ શોધીએ છીએ તો આ લેશે 4 વોલ્ટ, એટલે પહેલા આ બંનેને 4 વોલ્ટ. આ લેશે આ V ઇઝ ઇક્વલ ટુ IR એટલે 3 વોલ્ટ, તો આને 3 વોલ્ટ મળશે. આ લેશે 3 વોલ્ટ, તો આ બંનેને મળશે 3 વોલ્ટ. હવે અહીંયા કરંટ શોધવો છે આ રીત, તો એ તમે અહીંયા ઊંધી રીતે ગણી શકો. તમારી પાસે વોલ્ટેજ છે 12 છે, 12 અહીંયા સોરી 4 વોલ્ટેજ 2 લીધા છે, તો વોલ્ટ 4 છે. તો આનો કરંટ તમારે શોધવો હોય, I1 તમારે શોધવો હોય તો I1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ V બાય R. તો V છે 4 અને અવરોધ છે 12, તો શું હશે 1/3. દેખો આવે છે 1/3. પછી અહીંયા તમને વોલ્ટેજ ખબર પડી ગઈ છે V બાય R, તો 4/6, તો 2/3. તો દેખો 2/3 મળે છે. તો આ કંઈ જ નથી કરવાનું, આ નથી કરવાનું. જો તમને જેમ વાળી રીત ન ફાવતી હોય તો કેન્સલ. તમે અહીંયા આવી જાઓ, સમતુલ્ય અવરોધ શોધી લો. સમતુલ્ય અવરોધ શોધીને IR કરીને બધા વોલ્ટેજ લઈ લો. તો કરંટ 1 છે એટલે આ ખબર પડી ગઈ 4 વોલ્ટ છે આ. તો આ જે 4 વોલ્ટેજ લે છે એ આ બંનેના છે. પછી આ 3 વોલ્ટેજ લે છે એ અહીંયા મૂકી દો, અને પછી આ પણ 3 વોલ્ટેજ લે છે એ અહીંયા 2 જગ્યાએ મૂકી દો, અને અહીંયા જ I1 I2 I3 બધા શોધી લો. આ કંઈ કરવાનું નથી જો તમને એમ ન ફાવે તો. પહેલા પ્રવાહ શોધવો હોય તો આપણી રીત છે પહેલા પ્રવાહ પછી વોલ્ટેજ.
આ પહેલા વોલ્ટેજ પછી પ્રવાહ. તો બંનેમાંથી કોઈ પણ જે તમને અનુકૂળ આવે એ રીતે તમે કરી શકો છો. એક એક્ઝામ્પલ કરીએ છીએ કે ભાઈ એક્સ અને વાય વચ્ચે સ્થિતિમાનનો તફાવત શોધો. તો આપણે શું શોધવું પડે? અહીંયા વોલ્ટેજ શોધવા પડે, અહીંયા વોલ્ટેજ શોધવા પડે. બંને વોલ્ટેજ જે છે એનો બાદબાકી કરવી પડે. ઠીક, તો પહેલા આર ઇક્વલ શોધી લઈએ. તો આ 100 છે, આ 40 છે, તો બંનેનું ઇક્વલ આપણને મળશે 28.57. આ સમથિંગ ડિજિટ છે, એટલું પોઈન્ટના બહુ એક્યુરેસી લીધી નથી. તો કરંટ આપણે આ કદમ તો બધે ફરજિયાત જ છે. તો 2.80 એમ્પિયર કરંટ અહીંથી પસાર થાય છે, એમ આપણને ખબર પડી ગઈ કે આમાંથી કરંટ પસાર થાય છે 2.80 એમ્પિયર. હવે અહીં બે ભાગમાં ડિસ્ટ્રીબ્યુટ થાય, I1 અને I2. તો આપણે ફરીથી પહેલી રીત લગાવી છે કે બંનેનો સરવાળો કેટલો છે? 2.80 એમ્પિયર. I1 જેમ I2 બરાબર આ બ્રાન્ચનો અવરોધ છે 100, આ બ્રાન્ચનો અવરોધ છે 40. હું 100 વડે ગુણાકાર કરું તો 100 એટલે 1, અહીંયા 100/40. 1 1 0 ગયા, 10/4, 5 દુ 10 અને 2 દુ 4. તો 1/5/2, આમ તો તમે કહી શકો અઢી, એટલે 3.5નો સરવાળો થાય છે. 3.5 જે છે એટલે 7/2 પણ તમે લઈ શકો છો, રાઈટ? તો ફર્સ્ટ પહેલું 1 એના છેદમાં 7/2, તો 7/2 ઉપર એને ગુણ્યા સમતુલ્ય 2.80, તો 0.80 જેવું મળશે તમને, રાઈટ? એવી રીતે 5/2 ના છેદમાં 7/2, તો 2 2 કેન્સલ, 5/7 અને એને ગુણ્યા 0.80, તો 2 એમ્પિયર. તો 2.80 એમ્પિયર કરંટ જે જાય છે આ શાખા જે છે એમાં 0.80 એમ્પિયર જ જાય છે, કેમ કે હંમેશા અવરોધ વધારે હોય ત્યાં કરંટ ઓછો જાય. અને અહીંયા 2 એમ્પિયર કરંટ આ બ્રાન્ચમાંથી જતો રહે છે. તો કરંટ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન આપણને ખબર પડી ગઈ. બટ આ દાખલામાં કરંટ ડિસ્ટ્રીબ્યુશનની કંઈ જરૂર નથી, આપણને તો એક્સ અને વાય વચ્ચે આપણે વોલ્ટેજ જ જોઈએ છે. ઠીક, તો જો અહીંયા V1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ I1 R1 અહીંયા રાખીશું. તો આ R1 છે, R2 વગેરે વગેરે નામ તમે આપી શકો, પણ સરખા છે અહીંયા એટલે કંઈ ફરક પડતો નથી. તો IR એટલે 0.80 × 50, એટલે અહીંયા આવશે 40 વોલ્ટેજ. આ જે ભાગ છે ત્યાં આવશે 40 વોલ્ટેજ. અને R2 એટલે અહીંયા આવશે 60 વોલ્ટેજ. આ બંને વચ્ચેનો તફાવત જે છે એ 20 વોલ્ટનો છે. અહીંયા મેળવવાના હોત તો અહીંયા પણ મળત. અહીંયા મેળવવા છે તો I તો આપણને ખબર છે આ બ્રાન્ચમાં કેટલો આવે છે 2, તો અહીંયા 20 વોલ્ટ હોત. જરૂર નથી, પણ આ તમારી જાણકારી માટે છે. અને અહીંયા જે છે આ બ્રાન્ચમાં એ કેટલા હોત તો 40 વોલ્ટ. અને આમ પણ વિચારો કે 80 વોલ્ટ છે, તો બંને આખી બ્રાન્ચમાં ટોટલ 80 થઈ જવા જોઈએ. જો એકલું સમતુલ્ય હોત તો આપણને ખબર જ હતી કે 80 વોલ્ટેજ જે છે એ બંનેમાં હોય જ, સમાંતર જોડાણ છે. વિચારો ખૂબ લોજિકલી છે, તમારું મગજ જે છે એને બરાબર ઘણી બધી બાજુથી ધ્યાન રાખવા જેવી વાત છે. ડ્રાઇવિંગ તમે શીખો તો કેટલા એંગલથી તમે જોતા હો, એમ એક વખત વિડીયો જોવાથી, એક વખત સાંભળવાથી આ બધી બાબતો નથી ધ્યાનમાં આવવાની. ક્લિયર? તો જુઓ 80 વોલ્ટેજ આપણને પહેલાં ખબર હતી કે 80 વોલ્ટેજ હશે, પણ અહીંયા 100 અને 40 જો રાખ્યા હોત પહેલાં, તો વોલ્ટેજવાળી રીતથી પણ દાખલો ગણી શકો છો તમે. 100 અને 40 તમે રાખ્યા હોત, અહીંયા 100 રેઝિસ્ટન્સ જેનું સમતુલ્ય અવરોધ જે છે વોલ્ટેજવાળી રીત છે એ જુઓ તમે. જો અહીંયા અવરોધ 100, અહીંયા 40. તમને ખબર છે કે બંને બ્રાન્ચમાં હશે વોલ્ટેજ 80. બંને જગ્યા ઉપર વોલ્ટેજ કેટલા હશે? 80 વોલ્ટેજ અહીંયા હોય, 80 વોલ્ટેજ અહીંયા હોય, સમાંતર જોડાણ છે. હવે આ બંને સરખા ભાગ છે બંને, તો 40-40 થશે, એટલે અહીંયા 40, અહીંયા 40. પરંતુ નીચે 40 જે છે એ સરખા નથી. 10 અને 30 એટલે 3 ભાગ અને 1 ભાગ એમ કુલ છે. કુલ 4 ભાગ કરો, એમાંથી 3 અહીંયા રાખો અને 10 રાખો, તો 80ના કુલ 4 ભાગ કરો તો કેટલા ભાગ થશે? 20. રાઈટ? એમાંથી 3 આને આપો તો 60 અહીંયા, અને 1 આને આપો તો 20 અહીંયા. અને પછી પણ તમે આ તફાવત મેળવી શકો. તો આ I1 R2 આ કંઈ જ ના કરવું પડે, સમતુલ્ય અવરોધ કરંટ કંઈ જ નહીં, પહેલા વોલ્ટેજ પછી પ્રવાહ. પરંતુ આપણે બધું જ શીખીએ છીએ. તો સવાલ આપણે બનાવ્યો છે કે XY વચ્ચે પોટેન્શિયલ શોધો. બાકી આપણે બધા જ અવરોધમાં પ્રવાહ અને કરંટ જો શોધતા આપણને આવડી જશે તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, ગમે તે અવરોધની વચ્ચે પ્રવાહ પૂછાય, ગમે તે અવરોધની વચ્ચે કરંટ પૂછાય, તો તમને સ્થિતિમાનનો પ્રવાહ કરંટ એક જ છે, પર સ્થિતિમાનનો તફાવત પૂછાય તો તમે મેળવી શકો છો. તો ખૂબ પ્રેક્ટિસ કરો અને આ બંને રીતે દાખલો ગણવાનો પ્રયત્ન કરો. તો આવી રીતે વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે
કોઈ પણ નેટવર્ક જે છે તે નેટવર્કમાં દરેક અવરોધ જે છે તેના વોલ્ટેજ અને તેનો પ્રવાહ જે છે તે એટલે કે સર્કિટની અંદર વોલ્ટેજ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન કેવી રીતે થાય અને કરંટ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન કેવી રીતે થાય છે તે બાબતો આપણે સારી રીતે સમજવાનો પ્રયત્ન કર્યો. પણ ઓછામાં ઓછો 3 વાર તો હું કહું છું તમને, તમે એક એક દાખલો કે એક વિડીયો અલગ અલગ સમયે જોશો તો તમને સારી રીતે દ્રઢ થઈ જશે. તે વિષયમાં તમે વધુ વિચારશો અને દાખલો ગણશો. બધી જેટલી રીત હતી તે મેં તમને શીખવાડી છે, એને લઈને તમે ઘણા બધા દાખલાઓ સોલ્વ કરી શકશો. વધુ આગળના વિડીયોમાં જોઈશું. ધન્યવાદ.